다음은 이 보팔 가스 참사에 대해서 좀 설명을 드려보겠습니다. 1984년 12월 3일 한밤중에 일어난 사건입니다. 이 자세한 얘기는 이 천천히 여러분들이 영상을 재생하면서 이 글을 한번 읽어보시면 되겠고요. 관련된 영상 위주로 설명을 드리도록 하겠습니다. But on December the 3rd, 1984, a catastrophe would occur that will bring business practices abroad into sharp focus. In the early hours of the morning, the central Indian city of Bhopal is rocked by a disaster on a scale never seen before. The company in Bhopal was making a pesticide called Sevin. It was a big American multinational corporation operating in India. A chemical component of the pesticide was the highly reactive and ultimately deadly methyl isocyanate. Water got into the storage tanks. An uncontrollable reaction developed, heated up to 200 degrees centigrade. The pressure built up and just vented this cloud of poisoned gas. Closely surrounding the chemical plant lay Bhopal and its shanty towns, home to approximately 900,000 people. Within a matter of days, Bhopal had been brought to its knees. Years later, and the area around the now disused factory is still affected. The Bhopal gas leak was undoubtedly a catastrophe, but lessons have been learnt from the disaster. Bhopal was a major wake-up call, and as a result, there are major programs in the chemical industry now. They have decent emergency systems in place. They have a good management system. They look at their processes. They have a good safety procedure. 네, 미국을 중심으로 한 다국적 기업인 유니언 카바이드사가 보팔시에 설치한 공장에서 일어난 사상 최대의 가스 폭발 사고였는데요. 그로부터 이제 이 2년 전에 사실은 예견할 수 있었던 사고가 또 났었습니다. 내부 가스 누출 사고로 사람이 죽었고, 노동자들이 노조를 조직해서 완전한 작업을 요구한 일이 있었습니다. 하지만 회사는 안전장치 설치도 안 하고 해고의 칼을 휘두르는 것으로 맞섰고, 비용 절감을 내세우면서 노동자의 수를 반으로 줄여버렸습니다. 안전교육은 6개월 과정에서 달랑 15일로 바뀌었고, 이때 이제 소량의 가스가 상시적으로 새어나오는 통에 경보기가 수시로 삑삑거리니까 아예 모험으로 바꿔 놓았다는 얘기도 있습니다. 이 독가스가 지금도 이 인도의 보팔시에 사는 사람들은 그 악몽에 시달리고 있다고 합니다. 그런데도 이렇게 많은 사람들이 죽고 또 많은 사람들이 연구장애를 입고 사건 발발 20년이 넘도록 지하수에 유독물질들이 철철 넘쳐나는데 법적 판결은 아직도 깔끔하게 정리되지 않고 있습니다. 사건 발발 26년 이후에 겨우 이제 형이 내려졌는데요. 회장과 경영진들에게 이 과실치사를 적용해서 겨우 징역 2년을 선고하는 것이 거쳤다고 합니다. 자, 그렇다면 유니언 카바이드사는 이 주민들에게 어느 정도의 보상을 했을까요? 유니언 카바이드는 사태에 대한 책임을 지기를 거부했습니다. 공장 노동자를 전부 해고한 뒤에 수천 톤의 유독물질을 방치한 뒤에 현장을 떠나버렸습니다. 지금도 이사 비용조차 없는 빈민들은 그 죽음의 공장 주변에서 먹고 마시면서 살아갈 수밖에 없다고 합니다. 이런 상황에서
1986년 인도 정부는 유니언 카바이드와의 협상에서 주민들에 대한 보상금으로 겨우 4억 7천만 달러를 내걸었습니다. 모든 것을 퉁치자는 것이었죠. 더 이상 어떤 책임도 묻지 않기로 합의하는 결단을 내린 겁니다. 자, 우리 사회에서 일어나고 있는 어떤 보상의 어떤 과정들과 비슷하지 않습니까? 혹시 랩킷 뱅키즈라고 하는 회사에서 우리 한국의 피해자들에게 지금 하고 있는 그런 행태라든가, 그리고 이제 일본 징용공이라든가 위안부 문제와 관련된 이 합의금 같은 것도 이것과 별반 다르지 않은 것 같습니다. 자, 이 다음에 글들은 여러분들이 또 천천히 한번 또 읽어보십시오. 제가 시간 제한이 있기 때문에 영상을 보는 것으로 또 이렇게 대신하도록 하겠습니다. Hello, I'm Martin Sheen. In December 1984, thousands of people died when toxic gas leaked from the Union Carbide factory in Bhopal, India. Thousands more died in the months and years that followed. Amnesty International estimates the death toll at more than 20,000. Those who survived have faced long-term health problems but received little medical help. This was not an unavoidable accident. There is evidence that the companies responsible for the factory site failed to take adequate precautions both before and after the leak. For 30 years, the survivors of Bhopal have campaigned for justice, for fair compensation, health care, and for Union Carbide, now owned by Dow Chemical, to be held accountable. 25 years after the disaster, 7 former employees of Union Carbide's India subsidiary were found guilty of causing death by negligence. The U.S. parent company faces criminal charges in India, but has never appeared in court to answer those charges. Bhopal is not just a human rights tragedy from the last century. It is a human rights 또 이것과 비슷한 또 사건이 또 이제 우리나라에도 있었습니다. 한국 수력 원자력에서 이 엄청난 사건이 발생할 만한 그런 사고가 있었는데요. 자, 그 사고는 사실은 우리가 최악의 원전 사고라고 기억하고 있는 체르노빌 사고의 이 어떤 대자비를 보는 것 같은 그런 또 이제 사고였는데요. 한번 관련 영상을 뉴스를 통해서 한번 보도록 하겠습니다. 이번 사고의 심각성에 대해서 환경단체들은 하마터면 러시아의 체르노빌이나 일본 후쿠시마 원전처럼 폭발했을지 모른다고 주장합니다. 반면 원전 측은 안전장치가 확실해서 최악의 순간에도 폭발하지는 않았을 거라는 입장이지만 과연 그렇게만 볼 수 있는지 이번 사고의 위험성을 김윤미 기자가 설명해 드립니다. 원전 점검 시 출력을 5% 이하로 낮춰야 하는 이유는 점검 시에는 냉각수 용량이 충분하지 않기 때문입니다. 주 냉각 장치 대신 보조 장치를 쓰는데 이때 원자로가 과열되면 식히기가 어렵습니다. 원전의 브레이크인 제어봉을 급격히 들어올리다가 출력이 급증할 경우 다른 안정장치가 없다면 폭발할 위험이 있습니다. 실제로 1961년 미국 아이다호주에서는 실험용 원자로에서 제어봉을 급속히 들어올리다 폭발하는 사고로 3명이 숨졌습니다. 큰 거예요. 즉시 시간을 끌지 말고 했어야 되는데. 시민단체들은 이번 사고가 러시아 체르노빌이나 일본 후쿠시마 원전 같은 참사로 이어질 가능성도 있었다고 주장했습니다. 1986년 구소련에서 일어난 체르노빌 원전 폭발 사고도 제어봉을 실험하는 과정에서 발생했습니다. 한국수력원자력은 최악의 경우에도 한빛 원전이 체르노빌 원전처럼 폭발할 위험은 없다고 말합니다. 점검 중에 원자로의 출력이 25%를 넘으면 원자로가 자동 정지하게 하는 안전장치가 있다고 밝혔습니다. 전문가들도 안전장치가 제대로 작동하는 한 원전이 폭발할 가능성은 거의 없다고 말했습니다.
경우로는 체르노빌 같은 현상은 안 일어나도록 이미 입증이 돼 있어요. 그러나 운전 면허가 없는 사람이 제어봉을 만진 것은 심각한 문제라고 말합니다. 저기 운전사가 모르는 사이에 보조원이 그냥 마음대로 빼버린다. 그거는 있을 수가 없는 일. 전문가들은 대다수 원전 사고는 설계 결함보다는 인간의 부주의에서 일어났다며 원전 측의 안전 불감증에 대한 철저한 조사가 필요하다고 말했습니다. MBC 뉴스 네, 다음 영상 또 보겠습니다. 네, 국제뉴스 함께 하시겠습니다. 옛 소련의 우크라이나 체르노빌에서 원자로 폭발 사고가 일어난 지 오늘로 꼭 30년이 됐습니다. 인류 역사상 최악의 원자력 사고로 기록된 대재앙은 여전히 현재 진행형이라고 합니다. 김중배 기자가 보도하겠습니다. 30번의 종이 울리고 꽃을 들고 앞장서는 흰옷의 두 사람. 이어 제복을 입은 이들이 헌화하며 피해자들의 넋을 기립니다. 인류 역사상 최악의 원자력 사고로 기록된 체르노빌 사고 30주기를 맞아 사고 발생 시각에 맞춰 통제지역 바깥 인근에서 추모식이 열렸습니다. 일본 히로시마에 투하된 원자폭탄 방사능의 400배나 높은 수준의 오염으로 이어진 대재앙은 여전히 현재 진행형입니다. 주변 30km는 지금도 사람이 들어갈 수 없는 통제구역. 당시 사고로 56명이 목숨을 잃었고 이후 방사능 피폭에 따른 질병으로 4천여 명이 추가로 숨질 것으로 추정되고 있습니다. 사고 후 37만 명의 주민이 정든 고향을 등져야 했고 이 지역은 유령 도시로 변했습니다. 그러나 사람이 떠난 지금 체르노빌 통제 지역은 역설적으로 새로운 희망을 싹 틔우고 있습니다. 방사능이 야생 동물에 미치는 영향에 대해 아직 명확한 규명이 이뤄지지는 않았지만 늑대와 곰, 사슴 등 야생동물들이 보금자리를 틀고 있습니다. 사고 이후 방사능 확산을 막기 위해 원자로에 덮어 씌운 콘크리트 방호벽에 금이 가며 붕괴 우려를 키우기도 했습니다. 우크라이나 정부는 서방 국가들의 도움을 얻어 향후 100년을 버틸 추가 방호벽을 올해 11월까지 완공한다는 계획입니다. 연합뉴스 김. 예, 체르노빌 그리고 후쿠시마 원자력 발전소 그런 또 하나의 또 그 대형 악재가 우리나라에서도 일어나지 말라는 법이 없습니다. 그래서 지금 그 우리나라에서는 이 원자력 발전에 대해서 편리하긴 하지만 또 조심스럽게 접근하는 그 또 새로운 어떤 그 시각도 생겨나고 있습니다. 그 다음 이제 그 서미싱에 관련된 이야기를 좀 할까 하는데요. 자, 여러분들 김미영이라는 그 이름을 기억하나요? 예, 2011년에 한참 세계 그 우리나라의 화제가 되었던 그런 유명한 사람인데요. 김미영 팀장. 이 당시에 김미영 팀장한테 문자 메시지 한번 안 받아본 사람 거의 없을 겁니다. 이 김미영 팀장은 대한민국의 불법 대출 광고 보이스피싱의 대명사 격으로 알려져 있는 가상 인물이라고 합니다. 제가 이제 백과사전에서 한번 찾아본 건데요. 그 검찰 수사로 당시에 100억 원 상당의 대출을 중개하고 7억 7천만 원 상당의 중개 수수료 이익을 챙겨온 김모 씨가 이제 구속되었습니다. 김모 씨는 2010년 7월부터 2011년 5월 초까지 무작위로 690만 건의 대출 광고 문자 메시지를 이제 보냈습니다. 그래서 2014년에 대한민국 경찰은 중국에 거점을 두며 김미영 팀장이라는 가상 인물을 내세워 대출업체나 수사기관을 사칭해서 543명으로부터 39억 원을 가로챈 43명 일당을 검거했는데 피해자들의 진술에 따르면 김미영 팀장을 자처한 42살 박모 씨는 전직 경찰이었다고 합니다. 현재는 필리핀으로 도피해서 지금 그 오리무중이 되고 있는데요. 자, 이처럼 이제 우리 사회에 보이스피싱이라든가 이메일 해킹이라든가 하는 또 IT의 어떤 그런 그 그림자가 이렇게 또 아른거리고 있습니다. 자, 앞에서 우리가 본 사건은 우리가 한마디로 이 거대한 원형 감옥 같은 감시 사회에 살고 있다는 것을 말해주고 있습니다.
자, 우리는 이처럼 이제 우리의 그 비밀이라든가 개인 정보라든가 그다음 이제 프라이버시들이 항상 우리는 그 누출될 이 위협받을 그런 그 상황에서 그런 환경에서 우리는 살고 있다고 이제 말할 수 있겠는데요. 프랑스의 철학자 미셸 푸코가 그 감시와 처벌이라는 저서에서 예언했던 바 있는 그런 현상입니다. 이 현대의 컴퓨터 통신망과 데이터베이스가 마치 죄수들을 감시하는 거대한 원형 감옥처럼 그 우리들 개인의 일거수일투족을 감시하고 있다는 거죠. 판옵티코는 이 그리스어로 이 모두를 뜻하는 판과 본다는 뜻의 옵티콘이 합성된 그런 용어입니다. 죄수를 감시할 목적으로 그 제레미 벤담이 그 법학자였는데요. 1791년에 처음으로 이제 이런 그 용어를 그 고안해서 또 정부에 헌정한 그런 또 하나의 개념입니다. 이 감옥은 중앙의 그 원형 공간에 높은 감시탑을 세우고 중앙 감시탑 바깥에 원둘레를 따라서 죄수들의 방을 이제 만들어 놨습니다. 그래서 이제 그 감시탑은 늘 어둡게 하고 마치 선글라스를 착용한 것처럼 죄수의 방은 밝게 해서 그 감시하는 사람은 늘 볼 수 있지만 감시당하는 사람은 이제 그 자기가 그 현재 그 감시당하고 있다는 사실을 잘 눈치 못 채도록 되겠습니다. 자, 이처럼 이제 미셸 푸코의 지적처럼 이 정보 기술이 발전하면서 그 주민카드라든가 건강보험 정서 같은 것들이 그 이제 공인인증서를 통해서 항상 이렇게 해킹되고 누출될 가능성이 굉장히 많습니다. 그래서 이제 IT가 그 잘 구축되면 될수록 그 우리 사회도 이제 그만큼 편리해지지만 그만큼 또 그 반대급부로 그 개인의 프라이버시의 어떤 그 침해 우려가 그만큼 정대되고 있다고 이제 볼 수 있을 것 같아요. 예, 이렇게 이제 우리 사회가 직면하고 있는 이 다양한 그 위험 요소를 잘 정리해 놓은 책이 하나 있습니다. 그 울리히 백이라는 사회학자가 쓴 위험 사회론을 여러분들이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 자, 책이 이제 두껍기도 하고 또 이제 조금 어렵기도 하고 해서 여러분들이 이제 지금 당장 읽어보기는 좀 그렇게 쉽지 않을 것 같아서 제가 이 책의 중요 부분을 제가 요약해서 설명드리도록 하겠습니다. 자, 위험이란 것은 최근 들어서만 일어나는 그런 하나의 발명품은 아니라는 겁니다. 이 고대 때부터 인간 사회가 존재하는 한 항상 위험은 있었다고 이야기를 하고 있고요. 자, 그 대표적인 사례로 이제 콜럼버스의 사례를 들고 있는데요. 콜럼버스는 이제 위험을 감수하는 대신에 그 아메리카라는 신대륙 발견이라는 그런 하나의 선물을 받았던 거고, 물론 이제 그 위험만 있었던 건 아니고 또 용맹과 모험을 동반했기 때문에 그런 결과를 이룰 수 있다는 것입니다. 거기에 비해서 이제 핵 문제는 아무런 보상이 없는 전 지구적 위난이라고 이제 말을 하고 있습니다. 19세기의 더러운 도시의 위험과 현재 우리 사회가 안고 있는 그 위험의 차이가 있습니다. 그 당시에 그 위험은 명확히 감지 가능하지만 현재 위험은 점점 더 복잡해지기 때문에 점점 더 감지하기가 어렵다는 것입니다. 그래서 대량 생산의 산업화가 가속화되면서 이런 그 지구화가 전개되면서 그 위험은 점점 더 강화되지만 그것을 탐지하기는 쉽지 않다고 말을 하고 있습니다. 근대 사회에서 위험을 관리하고 산출하기 위한 여러 가지 장치들이 있는데 사고에 대한 그런 예방책이라든가 그다음 이제 보험이라든가 의료 기술이라든가 이런 것들이 이제 있지만 그래도 이제 그 위험에 대한 완전한 방비책은 될 수 없다고 말을 합니다. 위험에 대해서 울리히백은 몇 가지 이제 하나의 명제를 제시하고 있습니다. 첫째, 위험은 눈에 보이지 않고 과학적 방법에서만 탐구되기 때문에 그 사회적으로 정의가 돼야 된다 하는 얘기를 하고 있고요. 그다음 이제 사회적 위험 집단이 생겨나면서 특히 이제 환경 오염의 경우에는 국가들 사이에서도 위험이
잘 사는 나라와 못 사는 나라에서 위험을 감수하는 그런 정도가 또 차이가 난다는 것입니다. 못 사는 나라일수록 위험이 더 집중된다는 거죠. 위험은 그 자체로 하나의 또 수익을 발생하는 하나의 또 산업이 되고 또 있다고 말합니다. 네 번째, 위험 사회에서 드러나는 것은 파국이라는 그 정치적 잠재력이라고 이야기를 합니다. 자, 또 다른 예를 한번 들어보겠습니다. 남극에서 그 DDT가 과다 축적된 펭귄이 발견되었습니다. 자, 그 사례만 보더라도 위험은 지리적으로 이제 특수한 지역을 가리지 않습니다. 보편적이라고 합니다. 또 위험이 미치는 그 범위와 경로는 매우 예측하기 어렵다고 합니다. 그래서 이제 위험에는 아주 과학적인 인과 해석이 이제 수반되어야 되는 거고요. 그리고 이제 위험은 전 지구적 경향으로 치닫고 있습니다. 그래서 이제 위험에 따라서 종말론도 자꾸 이렇게 생겨나고 있는데요. 세계가 이제 멸망할 것이다. 예를 들어서 지진이라든가, 그다음 해일, 그다음 이제 거대한 허리케인 같은 것들이 자꾸 빈발하게 되면 사람들이 이제 불안해지고 어떤 종말론 같은데 휩싸이기 쉽습니다. 그래서 이제 사회적, 정서적 분위기가 이리저리 자꾸 요동칠 수 있다는 거죠. 피할 수 없는 것에 대해서 비판적 거리를 확보하고 유지하는 것이 이제 얼마나 가능할 수 있을까 하는 또 회의론도 이제 제시하고 있습니다. 피할 수 없다는 바로 그 이유 때문에 사람들은 비판하지 않고 경멸하거나 냉소만 보내고 때로는 무관심이나 어떤 것을 도피하는 이런 경향을 많이 보인다고 하는데요. 이것은 굉장히 그 위험 사회를 점점 더 가속화하는 그런 요인이 되고 있다고 이제 말을 하고 있습니다. 또 위험은 발생한 사람이 또 이제 그 피해를 입게 되는 부메랑 효과를 또 가지고 있는데요. 발전된 산업 사회는 자신이 생산한 위해들로 인해서 스스로 위협을 당하고 또 이제 위험 산업을 또 이제 육성하면서 더 큰 위험 속에 우리가 이제 또 빠져들게 된다는 것입니다. 기술 과학이 생산성을 높이기 위해서 발전하는 과정에서 발생하는 피해는 과학적으로 입증되기까지는 무시된다고 합니다. 이에 따라서 일반인들은 대안적 전문가들이 이제 자꾸 되려고 하는 노력을 많이 하게 된다는 거고요. 그다음 이제 위험에 대한 어떤 그런 한계치, 허용치 이런 것들도 문제가 되고 있다고 합니다. 동물 실험을 통해서 인간에게 이제 어느 정도가 되면 동물에게는 치명적이지만 인간에게 또 어느 정도 이제 해를 끼칠 수 있는가 하는 어떤 허용치, 그다음 오염 물질이 사람들 사이에서 금방 이렇게 탐지되지 않고 한참 이렇게 순환된 다음에 어느 정도 이제 퍼져나간 다음에 이제 그 효과를 알 수 있다는 점도 굉장히 위험한 사실이라는 거죠. 마냥 이렇게 우울하거나 비관적이지만 않은 것 같습니다. 자, 우리 사회는 이렇게 또 좀 여기서 희망을 발견하려는 어떤 노력, 그리고 뭔가 이렇게 우리 사회를 위해서 노력하려는 그런 또 자세, 이런 것들도 이제 보여집니다. 그런 것들을 담은 영상을 한번 보면서 마무리를 하도록 하겠습니다. 한 우크라이나 군인의 모바일 동영상이 전 세계를 울리고 있습니다. 이 군인은 어린 딸을 안심시키기 위해 전쟁 중에 자신의 건재함을 전하는 모바일 동영상을 올리고 있는데요. 그런가 하면 무기를 버린 앳된 얼굴의 러시아 병사는 우크라이나 주민들의 배려에 오열했습니다. 김현우 기자의 보도입니다. K-팝 그룹 블랙핑크의 음악에 맞춰 아빠와 신나게 춤추는 어린 딸. 평소 동영상 플랫폼을 즐기는 우크라이나 군인 알렉산더의 팔로워는 400만 명이나 됩니다. 러시아의 침공에 대비해 전장에 있는 아빠는 딸의 걱정을 염려해 유쾌한 영상들을 올려왔습니다. 아빠는 무사하다는 메시지를 남겼던 겁니다. 그런데 알렉산더의 영상은 러시아의 우크라이나 침공 이틀 전인 지난달 22일 멈췄습니다. 전 세계에서 안부를 묻는 댓글이 이어졌지만 답이 없자 그가 치열한 전투에 임하고 있거나 심지어 사망한 것으로 추정되기도 했습니다.
그러던 중 지난 1일 알렉산더는 짧은 영상을 남겼습니다. 자신은 살아있으며 우크라이나를 위해 계속 싸우겠다는 의지를 나타냈습니다. Мы живы, здоровы, боремся дальше за Украину. Слава Украине, героям слава. 우크라이나 주민들이 건네준 빵 한 덩이와 차를 든 러시아 병사. 앳된 얼굴의 군인에게 어머니와 영상 통화를 연결해주자 오열합니다. 우크라이나 정부가 교전 중 사로잡은 러시아 군인들의 상당수는 이처럼 훈련을 제대로 받지 못한 어린 징집병으로 알려졌습니다. 명분 없는 전쟁을 이어가고 있는 푸틴 러시아 대통령에 대한 전 세계 비난은 모바일 동영상을 타고 더욱 거세게 일고 있습니다. YTN 김현우입니다. 예, 영상 잘 봤습니까? 이제 마무리하겠습니다. 자, 이제 강의를 잘 시청했으면 우리가 또 숙제 하나 해야죠. 예, 한 3가지 정도 제가 생각할 거리 한번 제시해 보겠습니다. 급속한 글로벌화는 그 코로나19 같이 이렇게 세계 한 지역에서 발생했지만 이 전 지구적 위험 상황을 또 이렇게 유발하고 있습니다. 이때 이제 교통이라든가 통신이라든가 의료기술 같은 이런 영역에서 세계화가 이제 급속하게 진전되는데 이러한 현상은 위험사회의 전개와 극복에 어떠한 영향을 미칠까? 두 번째, 위험사회의 예방과 대처를 위해서 고인광고와 기업광고는 어떤 목소리를 내고 있는가? 자, 제가 소개한 그런 자료 영상에서도 이제 그런 것들을 이렇게 의견을 낼 수 있겠지만 최근에 여러분들이 또 이제 수집한 그런 그 CF들도 한번 여러분들이 공유하면서 같이 한번 토론해 봤으면 좋겠습니다. 그다음 편리한 세상을 만들기 위해서 개발론자는 이제 또 개발을 해야 된다 하고 있고 또 생태론자들은 자연을 있는 그대로 이제 보존하는 것이 좋다 이런 주장들을 하고 있는데요. 이들 주장들 사이에는 어떠한 모순이 있고 또 어떤 합의점이 있을까? 이 점도 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 거기에 대해서 이제 또 어떤 사례가 있으면 같이 한번 더 제시하면서 얘기를 했으면 좋겠어요.